بہار کی سرحد میں قدم رکھنے والے تھے. وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے, حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری. ان کو مخدوم بہار کہتے ہیں, مخدوم بہار. اللہ اکبر. انہوں نے جیسے ہی بہار کی سرحد میں قدم رکھا تو مخدوم بہار نے اپنے مریدوں سے کہا, ایک مخدوم آیا دوسرا مخدوم جا رہا ہے. مرید سمجھے نہیں, یا اللہ یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں, خانقاہ میں بیٹھ کر کے کیسی باہر کی خبر رکھتے ہیں, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی. اور سنیوں, کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے ہاتھ میں ایسے ولیوں کا دامن ہے. اپنے ہاتھ کتنے قیمتی ہے, اس لیے خدا کے لیے جن ہاتھوں میں ان ولیوں کا دامن ہے, ان ہاتھوں میں راتوں کو موبائل لے کر انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر مت دیکھا کرو, ان ہاتھوں سے گیم مت کھیلا کرو, ان ہاتھوں سے گندے برے کام مت کیا کرو. ان ہاتھوں میں بڑی عظیم امانتیں ہیں, اللہ والوں کی امانتیں ہیں. اگر ان ہاتھوں سے غلط کام کرو گے تنہائی میں, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ دامن اگر تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. اس لیے ان دامن کی قدر کرو. ارے یہ وہی دامن ہے جو قیامت میں ہمیں بہت کام آنے والا ہے. یہ نسبتیں نظر نہیں آتی. آپ کہتے ہیں ہم نے دامن پکڑا ہے کس کے, تو یہ دامن ہے کہاں. ارے یہ دامن نوری دامن ہے, اور نور کبھی نظر بھی آیا ہے. بس اس پہ یقین رکھو اور اپنی نسبتوں کو استوار کرتے جاؤ. مخدوم بہار کہتے ہیں ایک مخدوم آیا دوسرا چلا. لوگوں نے کہا حضور مطلب, کہا کہ محمد سید محمد اشرف نام کا ایک جوان آ رہا ہے اور میں جا رہا ہوں. اس نے بہار کی سرحد میں قدم رکھ دیا ہے, میرا انتقال ہو جائے گا تو میری نماز جنازے کی نماز سید اشرف پڑھائے گا. فرمایا وہ صحیح النسب سید ہے, اور اس کی داڑھی بھی اس کے حسن کی وجہ سے لال ہے, اور پان کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر سرخی ہے, ہونٹوں پر پان کی سرخی ہے, اور اس کی بڑی شان ہے, اور وہ حسینی سید ہے, امام حسین کی اولاد میں سے وہ. اور یہ وصیت کی اور آپ کا انتقال ہو گیا. جنازہ تیار تھا. مریدین بھی کتنے پکے عقیدے کے تھے کہ پیر نے کہہ دیا کہ وہ آئے گا تو مطلب آئے گا. جنازہ رکھ کر کے ڈھونڈنے لگے کہ ہمارے پیر و مرشد کی وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ سید پڑھائے گا, حضور کی خاندان کا فرد پڑھائے گا. اللہ اکبر. تو لوگ نکلے ڈھونڈنے کے لیے, تو دیکھا کہ مخدوم پاک سامنے سے آ رہے ہیں. کہا آپ کا نام؟ کہا سید محمد اشرف. کہا حضور چلیے, ہمارے پیر و مرشد شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا انتقال ہو گیا ہے, آپ جو ہے وہ تشریف لائے. اور آنے کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کر تدفین ہو گئی. تدفین کرنے کے بعد مخدوم اشرف نے کہا بھائی ہم نے نماز جنازہ تو پڑھائی, لیکن ہماری امانت بھی تو دو, ہماری امانت تو ہمیں. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا امانت ہے؟ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے عام مریدوں کے مجمع میں کہا تھا کہ میری نماز جنازہ سید محمد اشرف پڑھائیں گے, لیکن خلفاء کو جمع کر کے کہا تھا کہ میرا جو جبہ ہے نا, جبہ, وہ جبہ جو جنازہ پڑھانے والے سید اشرف ہے انہی کو دینا. تو مریدوں میں تو جو بات تھی وہ اوپن تھی. خلفاء میں جو بات تھی, ان لوگوں نے سوچا کہ اتنی قیمتی نعمت میر صاحب کی ہم کسی اجنبی سید کو کیوں دیں, کیوں نہ چھپا دیں اس کو, بعد میں اپنے کام آئے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو فیضان ملتا ہے نا, فیضان لباس کا, پیر کے امامے کا, ٹوپی کا, یہ جس کے لیے وصیت ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے, جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ہر کسی کو نہیں ملتا. تو مخدوم پاک نے فرمایا میری امانت لاؤ. تو مریدوں نے کہا حضور آپ کی کون سی امانت؟ دیکھا کمرے کے اندر وصیت ہو رہی ہے, مخدوم اشرف جانتے ہیں, اور مرید ہونے سے پہلے جانتے ہیں. مرید ہونے سے پہلے جس کی یہ شان ہو, مرید ہونے کے بعد اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. کہا میری امانت دو. کہا حضرت آپ کی کوئی امانت ہمارے پاس نہیں, ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کھل کے کیجئے. تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ تمہارے پیر و مرشد نے اپنے جبے کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرا جبہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اسی سید محمد اشرف کو دینا, یہ خرقہ تو وہ میری امانت ہے, مجھے دو. تو خلفاء نے
अब बात ओपन हो गई तो कहा कि अशरफ साहब ये जुब्बा हम रखने वाले हैं इसलिए हमें चाहिए। फरमाया कोई बात नहीं, तुमको रखना है तुम रखो, लेकिन एक शर्त है, ये जुब्बा शेख की कवर पे रखो और जो ये जुब्बा लेना चाहता है वो बारी बारी उठाए, आखिरी में हम उठाएंगे। ला करके जुब्बा रखा गया, उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके लाया और जुब्बे को कब्र पे रखा, और जब कब्र पे रखा तो बारी बारी वो खुल्फा उठाने लगे। वो हुजरे से उठा कर लाने वाले ये, रखने वाले ये, लेकिन जब उठाने की बारी आई तो अब इनसे जुब्बा उठता नहीं। एक साहब पीछे हटे, अपने से नहीं उठता, दूसरे साहब आए, उन्होंने उठाया, अपने से नहीं उठता, तीसरे साहब आए, इस तरह सब उठा गए। कहा हो गया फैसला, अब हम उठाएं। सरकार मखदूम अशरफ ने उठाया, फूल की तरह जुब्बा अपने हाथ में ले लो, उसको पहना, वजदानी कैफियत तारी हो गई, वजद की कैफियत आप पे तारी हो गई। और उसके बाद पढ़ने वाले आए और उसके बाद महफिल सिमा शुरू हुई और फिर अल्लाह अकबर मखदूम पाक वजद में रहे। जब आप पर वजद की कैफियत खत्म हुई तो जुब्बा उतार करके जो पढ़ने वाले मनकबत ख्वां थे उनको दे दिया। तो लोगों ने कहा हजरत ये इतना कीमती जुब्बा जो कब्रों पे रखने के बाद कोई उठा ना सका, आपने पहन लिया और उठा करके मनकबत खानों को दे दिया। फरमाया कि जो पहनने के बाद जितनी इसमें नेमतें थी, तबर्रुकात थे, रूहानियत थी, वो सब जज्ब कर ली और खालिस कपड़ा उठा करके जो है मैंने जिसका हिस्सा था उनको दे दिया। पता चला मखदूम पाक बता रहे वो मुर्शिदों का जुब्बा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, उसके अंदर रूहानी अमानतें भी हुआ करती है। अभी फिर उसके बाद आपने कुछ दिन वहां कयाम फरमाया, लोग बहुत मुतासिर हुए। अचानक क्या देखा कि कब्र अनवर से मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया, मखदूम बिहार का हाथ बाहर आ गया। अब बाहर आया तो मुरीदीन हैरान परेशान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के पास आए, हजरत वो हाथ तो बाहर आ गया हमारे पीर साहब का, आपसे पूछता हूँ कि आप किसी को दफन करेंगे तो उसका हाथ बाहर आ सकता है, मुर्दा उठा भी दे तो आ सकता है, इसलिए कि बरगा है फिर मट्टी है और कब्र कितनी गहरी होती है, आधी कमर तक, तो हाथ बाहर आ ही नहीं सकता। लेकिन ये अल्लाह वाले कब्र के हाथ बाहर आया मखदूम बिहार का। फिर मखदूम अशरफ आए, आने के बाद का शायद तुमने कोई गलती की है। कहा हुजूर कोई गलती नहीं की, तुम्हारे पीर ने वसीयत की थी कि मुझे तबर्रुकन रिजालुल गैब से या पीर और मुर्शिद से टोपी मिली थी, ताज, तो वो मुझे मेरी कब्र में रख देना, तो तुम नहीं रखे। कहा हुजूर हम भूल गए गम की वजह से। कहा वो मांग रहे हैं, तो जब ला करके दिए तो टोपी हाथ में रखी तो हाथ अंदर हो गया। ये अल्लाह वालों की शान है। फिर मखदूम पाक सफर करते करते जब पंडवा के करीब पहुंचे, असल दास्तान ये है, तो मखदूम पाक के पीर और मुर्शिद जब मखदूम पाक पंडवा के करीब पहुंचे तो आप यूं करते थे, देख रहे हैं लोग कहते थे हुजूर आप चंद दिनों से ये यूं क्यों करते हैं, क्या सूंघते हैं? फरमाते हैं जिसका इंतजार में बैठा था उसकी खुशबू आ रही है और वो मेरा अशरफ आने वाला है, अशरफ आएगा। कुर्बान मेरे मखदूम की शान क्या है, कैसा प्यारा नाम है अशरफ, ये कैसी ताबानी है, मेरे अशरफ के जलवों पर ये दुनिया दीवानी है, क्या मर्तबे अता किए खुदा ने, अल्लाह अकबर, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो आप सुनते थे, कहा कि जिसके लिए बैठा था उसकी खुशबू आ रही है। फिर आपने फरमाया पालकी सवारो, पालकी तैयार करो और अब चलो। वो सैयद मदीने से चलकर, पहले तो समनान से चल के मदीने गया और मदीने मुनव्वरा से पंडवा आ रहा है, उसे हम लाने के लिए जाएंगे। और उसके बाद आप आए और अपनी पालकी से उतर करके पैदल दूर तक के चले, इंतजार करते रहे पंडवा के बाहर निकलकर। और जब मखदूम पाक आए तो आने के बाद आपको अपनी पालकी में बिठाया और अपने मुरीदों से कहा कि अशरफ को लेकर के चलो। ये वही था अब तक मैं जिसका इंतजार कर रहा था। मखदूम पाक अपने पीर और मुर्शिद के साथ गए, बोलिए अपना कटोरी लेके आओ भैया, किस्म की नेमतें थी, आप बैठ गए,
मुर्शिद ने अपने सामने बिठाया और बिठा करके अपने हाथ से लुकमा बनाया और लुकमा बना करके हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुंह में डाला। आपने एक लुकमा खाया, 2 लुकमा खाया, लुकमे खिला खिला करके मारिफत को गोया कि ये जाम अता फरमा रहे हैं। और जब खाना हो गया तो खाना होने के बाद हजरत मखदूम पाक को अपने मुंह का पान निकाल करके वलाउलक मंडवी ने उनके मुंह में डाला और उसके बाद मारिफत के वो जाम अता किए। फिर आपने अपने उस मुरीद के कान में कहा, देखो मखदूम अशरफ का मर्तबा क्या है कि पीर कान में कह रहा है। बकरी का जब कान में कुछ कहा तो आपकी आंखों में आंसू आगे कहा कि जी मैं कहूँगा करूँगा। तो उस वक्त तो दूसरे मुरीदों ने पूछा कि पीर साहब ने कान में कुछ कहा तो उस वक्त आपकी आंख में आंसू क्यों थे? और आपने कहा ठीक है कहूँगा कहूँगा। तो कहा कि दरअसल ये बात बताने की तो न थी, लेकिन आपने पूछा है तो बताता हूँ कि मेरे पीर मुर्शिद ने कहा कि जब अल्लाह तुझे मकाम कुतुबियत अता फरमाएगा और वो मकाम तुझे अल्लाह शबे कद्र में अता फरमाएगा तो उस वक्त तुझ पर अल्लाह की खास बारिश होगी, तजल्लियात का ज़हूर होगा, तजल्लियात का नुज़ूल होगा। तो उस वक्त तू अल्लाह की बारगाह में मेरे बेटे के लिए भी सिफारिश कर देना कि अल्लाह उसको भी मकाम और मर्तबे अता फरमा दे। जिसका पीर और मुर्शिद जिसकी बारगाह में दुआ की गुजारिश करे, ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मर्तबा है, ये उनका मकाम है। और आज हम उनकी महफिल सजा रहे हैं। आपको पता है मखदूम पाक वो है। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब भी मेरे दिल ने चाहा कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करूं तो मैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मज़ार पर चला गया तो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात वहां नसीब हुई। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा तो इसकी आगे कभी हम गुफ्तगू करेंगे और हजरत की जिंदगी पेश करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए और फैज़ान मखदूम अशरफ से हम सबको माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बताएं